हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। सबना नू प्रभु यीशु मसीह नाम विच प्यार भरी जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। हालेलुया। अज परमेश्वर दी बहुत बड़ी मेहमान आने आ। हालेलुया। ते अज दा वचन भी बहुत बड़ा वा। हालेलुया। सो परमेश्वर दे दुनिया के कोने कोने जिन्ने भी परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन सुनते हैं तुहानू सबना नू प्यार भरी जय मसीह दी। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। पूर्व तो पश्चिम तो उत्तर तो दक्षिण तक दुनिया के कोने कोने में तुसीं परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। वचन विच जाण तो पहला सब जन मेरे नाल एक मन हो जाओ। आपां प्रार्थना विच चलदे हां। प्रार्थना तो चल के प्रार्थना तो बाद विच फिर आपां वचन विच चलांगे। हालेलुया। प्रार्थना करो, मेरे नाल एक मन हो जाओ ते अपनी अखां नूं बंद करके स्वर्ग वाल अपना हाथ उठाओ अते आखो मेरे नाल मिल के, हे पिता जो तू स्वर्ग विच मां, तेरा नाम पाक ते पवित्र मन्निया जावे, तेरा राज आवे पिता। जिद्दां तेरी मर्जी स्वर्ग विच पूरी हुंदी आ उसे तरह इस धरती दे उत्ते भी पूरी होवे। साडी अज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर पिता, ताकि असीं भी अपने कसूरवारां नूं उन्हां दे कसूर माफ कर सकीए। सानू अजमाइश विच ना पा, सगों बुरे तो बचा, ताकि राज शक्ति ते महिमा सदा सदा वास्ते तेरे ही हन। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। मैं परमेश्वर दा दास होण दे नाते तुहाडे परिवारां नूं, तुहाडे बच्चिआं नूं, तुहाडी हर एक चीज़ यीशु मसीह दे लहू दे विच कवर करदा। सब जन मेरे नाल मिल के प्रार्थना करो। पिता तेरा धन्नवाद करदे हां, तेरा शुक्र करदे हां अज दे सोहणे दिन दे लई, नवीं रोशनी दे लई, नवें उजाले दे लई, नवें बख्शे साहां दे लई। पिता तेरा धन्नवाद करदे हां अपनी फैमिली लई, अपने परिवार लई, अपने बच्चों के लिए नाल मिल के मेरे एक मन होकर प्रार्थना करो। पिता तेरा शुक्र है, तेरा धन्नवाद आ, तू अपने इकलौता पुत्र पिता स्वर्ग विचों घल्लिया ते साडे लई धरती ते भेज के कुर्बान किया। उहदे लहू दे वसीले सानू जीवन मिलिया, उहदे कोड़े खाण नाल सानू शिफा मिली आ जो यीशु मसीह आ। हालेलुया। क्योंकि कोई नहीं जानता कि पिता कौन, एकमात्र पुत्र जिसने धरती ते आके पिता की महिमा की, पिता ने आकाश विचों आवाज दी कि मेरा प्यारा पुत्र आ। तो वही पवित्र आत्मा जिहड़ा 30 दिहाड़े मूर्तियां विचों जी उठिया सी। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। प्रार्थना करदा यीशु मसीह दे लहू दे तुहानू कवर करदा। तुहाडीआं गड्डियां, कारां, बिजनेस हर चीज़ यीशु मसीह लहू विच कवर करदा। मेरे नाल मिल के छपाओ यीशु मसीह लहू दे विच अपने जीवनां नू ते पिता दा धन्नवाद करो। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। पिता मैं तेरा दास होने दे नाते तेरे इन्हां लोकां नूं जो दुनिया के कोने कोने विच तेरा वचन सुणदे आ, जो तेरा वचन सुन रहे प्रभु, मैं इन्हां नूं ब्लैस करदा तेरा दास होने दे नाते। इन्हां नूं ब्लैस करी ते बरकत देवी प्रभु। अपनी बहुत सारी बुद्ध नाल भर के इन्हां नूं समझ देवी, ज्ञान दा आत्मा देवी, अपनी पाक रूह दा मस्सा देवी प्रभु इन्हां नूं, ताकि तेरी पवित्र आत्मा नाल भर के तेनूं महिमा देण। पिता मैं तेरा धन्नवाद करदा वां, तेरे इन्हां लोकां लई मैं प्रार्थना करदा वां, तेरे इन्हां दासां दे लई जो पिता संसार विच तेरे दास आ, मैं तेरे अगे समर्पित करदा वां, तेरा धन्नवाद करदा वां, तेरे नाम विच मैं इन्हां नूं ब्लैस करदा वां। प्रभु तुहानू सबना नू आशीष ते बरकत देवे ते सदा ही संभाल के रखी। एंड जीसस नेम वी प्रे, आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु दी अज बहुत बड़ी हजूरी में तुहाडा सबना दा स्वागत है। हालेलुया। अज दे वचन तुसीं जानोगे कि इजराइल दा पवित्र परमेश्वर की फरमाउंदा है। हालेलुया। थानू एक वीक पहले ही तुहानू दस दिता गया सी, पहला ही इजराइल दे पवित्र परमेश्वर ने की फरमान कीता वा। हालेलुया। आज तुसीं जानोगे कि इजराइल का पवित्र परमेश्वर की आखदा है। हालेलुया। तो उहदे वचन की दसदे, उसने कहा जमीन ते आसमान टल जाणगे पर मेरे वचन कदे टलणगे नहीं। हालेलुया। सब जज नवे नियम तो मती 23, हालेलुया 23 मती 23, हालेलुया धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां संबंधी चेतावनी। हालेलुया। आज आप पढ़ांगे इस वचन दे विचों। आज दा वचन आ कि धरती दे उत्ते किसी नूं अपना पिता ना बनाओ। हालेलुया। किसी नूं भी अपना पिता ना आखो। धरती दे उत्ते किसी नूं भी अपना पिता ना आखो। हालेलुया। आज दा वचन यह है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने दस्सिया कि धर्म ग्रंथियां ते फरीसियां संबंधी चेतावनी दी आ नवें नियम विच मती 23। हालेलुया। जिन्हां दे कोल मेरे भैणां भरावां दे कोल बाइबल है नहीं, ध्यान दे नाल अज दा वचन नोट करो। जे हैगी है ध्यान दे नाल सुनना। तुसीं दुनिया दे कोने कोने जिथे भी किते आ इस वचन नूं सुन रहे हैं। हालेलुया। ते
ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਲਾਟ ਤੱਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਆਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆਵੇ ਹਲਾਕ ਨਾ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹੀ ਸਵੈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹੀ ਆਦ ਅੰਤ ਤੇ ਅਲਫਾ ਤੇ ਓਮੇਗਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੀੜਤ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਤੇ ਫਰੀਸੀ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਅਤੇ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਉਠਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਬੋਝ ਬਣ ਕੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਪਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ 10 ਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਥੱਪਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੀੜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਵਰਗੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕੁਝ ਫਰੀਸੀ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ ਪਰ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਗਾਂ ਵਰਸਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਭਾਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਬਤ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਂ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਭਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਸਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਂਗਲੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਤਵੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਚੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਚੌਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਰੱਖਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੇਵਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮੂਸਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਨਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ,
ਉਹ ਉਸਤਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਕਦੇ ਟਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਵਚਨ ਕੱਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਅੱਜ ਹੈ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹੀ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹੀ ਤਾਂ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਗੇ 8 ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾ ਅਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਅੱਜ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਵਾ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਨਾ ਆਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੀਆਂ ਭਰਾ ਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਣਾ? ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਬਰ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹਬਰ ਆ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹਬਰ ਆ ਜੋ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਆ, ਜੋ ਸਵੈਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਬਰ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਹਬਰ ਆ ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਆਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਈਏ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈਏ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਦੇਹ ਵਾਹਕ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਘੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਦੇਹ ਵਾਹਕ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਆਖਣਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਿਸਟਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਇਹ ਆਤਮਾ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ। हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ हे ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ
किसी ने पिता आखो, किसी ने ना गुरु भी ना। हालेलुया, क्योंकि ये कल्ले के संदेह वाह क्या तो परमेश्वर ने कहा तुझे सब किया भरा भरा आ जिन्ने उन्हें धरती उत्ते कल्ले आ ये दास जिहड़े चेले सीगे परमेश्वर कहा तुझे सब एक दूजे दे भरा भरा आ ते तुसी किसी नूं पिता नहीं आखना। ते धरती ते अजकल लोग की कर रहे आ अपने आप नूं आत्मिक फादर बनवा रहे हैं। हालेलुया, अपने आप नूं आत्मिक फादर ना खवाओ, क्योंकि ये आत्मा कित्थों आया? मनुखां दे विच, स्वर्ग दे विचों। स्वर्ग दे विचों जाके पिता ने आत्मा घल्लिया सी। हालेलुया, तो मनुख की करदे आ? परमेश्वर कहंदा मेरे मनुख जिहड़े लोग आ वो ज्ञानता दे विच नाश हो रहा है, क्योंकि जदों एक पेड़ मैं करके गां नूं टोया लगदे बाकी मगर भी डिग जांदियां। जदों एक मैं ने एक भेड़ ने किसी नूं फादर कर दिता, दूजियां ने भी मगर ये शुरू कर दिता। हालेलुया, पिता किसी नूं भी धरती ते पिता ना आखो, तुहाडा एक ही आत्मिक पिता है जो स्वर्ग दे विच आ। पिता ने कहा मैं ही तुहाडा राह भरिया, अर्थात जो मसीह आ। हालेलुया, संसार तुम देख लो परमेश्वर जिहड़े लोग जिहड़े दास भी आ लोग उन्होंने आत्मिक पिता कह के पुकार रहे हैं, आत्मिक माता कह के पुकार रहे हैं। उन्होंने कोल ये आत्मा कित्थों आया? पिता ने तो कहा कि तुहाडा एक ही पिता है जो स्वर्ग दे विच आ। मेरे भैनों ते भरावो इस तरह ना करो, पिता ने तुहानूं स्वर्ग विच इजाजत नहीं करना। आने वाले सारे जिहड़े वचन पढ़ने आ तुसीं जानोगे कि यहोवा की आखदा है। हालेलुया, धरती ते किसी ने पिता ना बनाओ। ते हे परमेश्वर दे दासो, मैं छोटा का दास परमेश्वर दा होंदा ते तुहानूं ब्लैस करदा ते असीं ना किसी कोलों अपने आप नूं फादर ना खवाओ ते ना ही स्पिरिचुअल मदर खवाओ किसी कोलों। तुसीं की है परमेश्वर दे संदेह वाह क्या? जे तुसीं धरती उत्ते फादर खवाओगे, जे तुसीं धरती उत्ते आत्मिक पिता आखोगे किसी नूं, फिर उस जिहड़ा स्वर्ग दे विच पिता उसनूं पिता किहने कहना है? कि परमेश्वर दा वचन नहीं दसदा कि धरती उत्ते पवित्र आत्मा मंडरा रहा सी शुरू तो आद तो। आद विच सी शब्द, तो शब्द ही देहधारी होया। वो कहंदा मैं ही आद अंत ते अल्फा ते ओमेगा आ। कि तुसीं ये कहने कि अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा, जदों आपां बैग जाइए तां याकूब इसहाक ते अब्राहम दा खुदा, अब्राहम तो नूह तो हनोक तो आदम ते हवा तो गां फिर परमेश्वर आ। फिर पिता, फिर आत्मिक पिता धरती ते कित्थों आए? पिता ने तां आत्मा दिता कि लोग उहदे आत्मा दे नाल भर के उहनूं महिमा देण। ते लोकां ने संसार विच की कीता? पिता दा आत्मा लैके उहदे कोलों सामर्थ लैके धरती उत्ते खुद उसे टाइम जिहड़े धर्म ग्रंथी फरीसी सी अज भी लोग इसे तरह ही अपने आप नूं की कर रहे आ? वो धर्म ग्रंथियां वांगू समझ रहे आ। परमेश्वर इन्हां नूं लोक दिते पर उन्होंने की कीता? उन्हां दा पिता बन गए। धरती ते किसी दा कोई पिता नहीं आ। मैं उस पिता की गल नहीं कर रहा जो तुहाडा संसारिक पिता है। तुहाडा जिहड़ा संसारिक पिता है जिहदे द्वारा तुसीं पैदा होए आ, वो तुहाडा शरीरक पिता, वो धरती ते उहनूं पिता आखो, अपनी माता नूं माता आखो, जिहड़े तुहाडे मम्मी डैडी आ। पर परमेश्वर दे दासां नूं ना मम्मी ना डैडी ना फादर ना पिता कोई ना आखो। ये परमेश्वर दे घल्ले होए संदेह वाह क्या? परमेश्वर ने की दस्सिया अगे वचन दे विच? परमेश्वर कहंदा प्रभु यीशु 13 वर्ष लिखा, प्रभु यीशु उन्होंने झाड़ते हैं कि इन्होंने कहता, प्रभु कहता हे पखंडियो धर्म ग्रंथियों ते फरीसियों अफसोस है तुहाडे उत्ते, तुसीं स्वर्ग दे राज दा दरवाजा लोकां लई बंद करदे हो। तुसीं ना आप अंदर जाना चाहुंदे हो अते ना ही उन्हां लोकां नूं अंदर जाण दिंदे हो जो अंदर जाण दी कोशिश करदे हन। हालेलुया, परमेश्वर ने की कीता? परमेश्वर ने अपने दासां नूं संदेह वाक बना के धरती ते घल्लिया अपने चेलियां नूं, ते अपने चेलियां नूं कहा किसी कोल गुरु ना खवाना। तो उन्हां चेलियां विच ते किसी ने भी नहीं कहा कि मैं कोई पिता आ। फिर हुण धरती उत्ते ये आत्मिक पिता कित्थों आ गए? हालेलुया, ध्यान दे नाल इस वचन सुनना। परमेश्वर दा वचन है कि हे धर्म ग्रंथियो पखंडियो धर्म ग्रंथियो ते फरीसियो अफसोस है तुहाडे उत्ते, तुसीं स्वर्ग दे राज दा दरवाजा लोकां लई की करदे आ बंद कर रहे हो। तुसी ना आप अंदर जाना चाहते हो ते ना ही उन्हां लोकां नूं अंदर जाण दिंदे हो जो अंदर जाण दी कोशिश करदे आ। क्योंकि परमेश्वर दा जिहड़ा कलाम आ वो परमेश्वर दे दासां दे कोलों सुणन आउंदे आ ते जदों उत्थे हो जाके पिता नूं
ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਫਾਦਰ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਪਖੰਡੀਓ, ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਦੇਹ ਵਾਕ ਆਪਣੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ 35 ਕੋਸ ਦਿਨ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਤਮਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇੱਕ ਦੇ ਪੇਟ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣ ਗਏ, ਆਤਮਿਕ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਸਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਏ। ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣੋਂ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘੱਲੇਗਾ ਸੰਦੇਹ ਵਾਹ ਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਟੈਕਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀ ਗਏ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 22 ਵਰਸ ਦੀ 15 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਹੇਠਫੇਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸਰ ਅਰਥਾਤ ਸਮਰਾਟ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਮਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਦਿਖਾਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੈਸਰ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਇਸ ਉੱਤਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸੀ, ਫਰੀਸੀ, ਸਦੂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਪਰਖਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਮਕਾਰੀ ਲੋਕੋ, ਮਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰਖਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਦਵੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੱਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੈਸਰ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੈਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਆ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਿਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦਵੋ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵੋ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦਵੋ ਕਿ ਦਾਸ ਆ ਉਹਦੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖੋ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਲਾਮ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਚੁਣ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਵਰਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਆ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਓ, ਪਖੰਡੀਓ, ਫਰੀਸੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਅਤੇ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਆ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਭਰਾ ਭਰਾ ਆ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਭਰਾ ਭਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ 30 ਕੋ 60 ਕੋ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਅਣਪੋਣੇ ਭੋਲੇ ਭੋਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਜੋ ਆਤਾ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਆ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਹੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਓ, ਭੋਜਨ ਕਰਾਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਪਿਤਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ। ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣ, ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਿਤਾ ਨਾ ਖਵਾਵੋ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਆਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਓਨਰ ਆ ਉਹ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੈਸਰ ਦਾ ਉਹ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੱਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਭੇਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋ। ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੈਸਰ ਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਦਵੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ, ਆਪਾਂ ਲੂਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੂਕਾ 11। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਲੂਕਾ 11:52 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
लूका 11:52 हालेलुया ध्यान दे नाल पढ़ना ते अपने वचन नूं ध्यान दे नाल लिखना जिहड़ा अज दे वचन है हालेलुया क्योंकि तुसीं शक ना करो कि ये जिहड़ा वचन है यहोवा दा वा ते जो असीं सुना रहे हां ये यहोवा दा फरमान है क्योंकि वचन दे विचों सब कुछ दस्सिया जा रहा है हालेलुया। धर्म ग्रंथियों तुहाडे उत्ते अफसोस है तुसीं अपने कोल ज्ञान दीयां कुंजियां दब्बी बैठे हो तुसीं ना आप अंदर जांदे हो अते ना ही अंदर जाण वालियां नूं जान दिंदे हो हालेलुया। हुण किहड़े लोग जद पिता ने परमेश्वर ने दासां नूं ज्ञान बुद्ध समझ दित्ती ये की करदे आ अपने कोल ज्ञान दीयां कुंजियां दब्बी बैठे आ ते चिन्ह ते निशान ते चमत्कार जिहड़े परमेश्वर ने दित्ते इन्हां नूं कर करके बीमारां वाली प्रार्थना करदे चंगे हुंदे आ इन्ने देखदे आ बोले सुणदे आ पैसे आउंदे आ बैंक अकाउंट विच पैसे आउंदे आ पैसे बीजदे आ जे 5000 बीजदे आ इन्हां नूं 10000 मिलदा वा हाँ मिलदा वा बरकत दिंदा वा परमेश्वर पर ज्ञान दीयां कुंजियां की करदे आ लुको के बैठे आ उस समय दे वांग जिहड़े धर्म ग्रंथी फरीसी सी अज भी लोग इस तरह संसार दे विच आ वो की कहंदे आ परमेश्वर कहंदा धर्म ग्रंथियों तुहाडे उत्ते अफसोस आ तुसीं अपने कोल ज्ञान दीयां कुंजियां दब्बी बैठे हो तुसीं ना आप अंदर जांदे हो ना अंदर जाण वालियां नूं जाण दिंदे हो हालेलुया। किहड़े ज्ञान दीयां कुंजियां कि तुहानूं नहीं पता कि धरती उत्ते असीं नहीं पिता खवाउणा ये तुहानूं ज्ञान दित्ता है पिता ने दस्सिया वा वचन विच जिहड़े तुसीं बहुत बारी बाइबल पढ़ चुके हैं परमेश्वर दे दास फिर तुहानूं नहीं पता कि असीं क्यों परमेश्वर दे वचनां दी उलंघना करिए तुसीं क्यों लोकां दे कोलों अपने आप नूं प्रभु फादर खवाउंदे आ गुरु खवाउंदे आ गुरु ना खवाओ किसी कोलों ते ना ही किसी कोलों अपने आप नूं पिता खवाओ पिता कहंदा मैनूं अफसोस है तुहाडे उत्ते तुसीं ज्ञान दीयां कुंजियां अपने कोल दब्बी बैठे आ ना तुसीं बैठे आ तुसीं ना आप अंदर जांदे ना दूजियां नूं जाण दिंदे आ पिता ने साफ साफ दस दिता हालेलुया कि ना ये लोग आप अंदर जांदे आ ते ना ही ये दूजियां नूं अंदर जाण दिंदे हालेलुया। लूका 12 हालेलुया लूका 12 दे विच आपां पढ़ांगे थैंक यू फादर 47 तो लूका हालेलुया लूका 47 जो नौकर अपने मालिक दी इच्छा जानते हुए भी तैयार नहीं रहा ते मालिक दी इच्छा अनुसार काम नहीं किया उस नौकर नूं बहुत कोड़े मारे जाणगे पर जिस नौकर ने अपने अनजाने ही मार खाण वाला काम किया है उसनूं थोड़े कोड़े पैणगे हालेलुया। जिसनूं बहुत दिता गया है उस तो बहुता मंगिया जाएगा जिसनूं बहुता सौंपया गया उस तो बहुता लिया भी जाएगा हालेलुया। परमेश्वर ने की क्या जो नौकर अपने मालिक दी इच्छा नूं जानते हुए भी तैयार नहीं रहा ते मालिक दी इच्छा अनुसार काम नहीं किया हुण मालिक कौन है मालिक दा पिता आ ते नौकर दा असीं सब उहदे सेवकियां दे दास आ ते जिहड़े उहने न्याय करना वा उहने क्या वा जो अपने मालिक दी इच्छा के अनुसार काम नहीं किया जिन्होंने उस नौकर नूं बहुत कोड़े मारे जाणगे कि हुण तुहानूं पता वा कि असीं अपने पिता की इच्छा के अनुसार वचन सुना रहे सी कि असीं अपने पिता की इच्छा अनुसार फादर रखवा रहे हैं धरती के लोगों के कोलों किसी कोलों आत्मिक फादर ना खवावो ते ना ही किसी नूं आत्मिक फादर आखो ये बंद कर दवो हालेलुया क्योंकि पिता खुश नहीं है इस चीज़ों तो तुहानूं शायद लगदा होवेगा कि बहुत चिंते निशान हो रहे हैं अन्ने देख रहे हैं बोले सुन रहे हैं प्रभु कहंदा बहुत बहुत बड़े बड़े काम करने के मेरे नाम ते लोग हालेलुया चिंते निशान दिखाउणगे पर जिहड़े पिता दा वचन सुणाउंदे आ सच्चा वचन सुणाउंदे आ उन्हां दी पहचान तुसीं खुद करनी है हालेलुया। हजे भी मौका है परमेश्वर दे दसो किसी दे कोल गुरु ना खवाओ वो कहंदा मैं माल जो नौकर अपने मालिक दी इच्छा जानते हुए तैयार नहीं रहा ते मालिक दी इच्छा अनुसार काम नहीं किया उस नौकर नूं बहुत कोड़े मारे जाणगे पर जिसने अनजाने ही मार खाण वाला काम किया उसनूं थोड़े कोड़े पैणगे हालेलुया। जे जान बुझ के हो गया वा किसी कोलों कि सानूं पता नहीं सी कि लोकां ने शुरू कर दिता फादर कहना ते असीं बन गए तो फिर पिता ने माफ कर देना पर जे तुसीं जान बुझ के जानते हुए भी फिर अजे भी नहीं हटना फिर पिता कहंदा बहुते कोड़े पैणे आ ते फिर ये भी दस्सिया गया वा जिसनूं बहुत दिता गया है उस तो बहुता मंगिया जाएगा अते जिसनूं बहुता सौंपया गया उस तो बहुता लिया भी जाएगा जिसनूं बहुत दिता गया हुण दिता गया की है पिता ने अपने लोक दिते अपने संदेह वाकां नूं जिहड़े उहदे चेले उहदे दास है कि तुसीं धरती उत्ते की करो पिता ने कहा
जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा के नाम विच बपतिस्म दवो ते अपने की करो चेले बनाओ। तो परमेश्वर के चेले ने की किया, वो आप ही फादर बन गए। हालेलुया। तो पिता स्वर्ग विच बैठा देखता वा कि कौन उन्होंने पिता कह के प्रार्थना करता कि तुसीं कदे इस तरह प्रार्थना की कि हे पिता जो तू स्वर्ग में पिता यीशु तेरा धन्नवाद करदे, कि यही प्रार्थना करते हैं कि यीशु तेरा धन्नवाद, तेरे लहू लई तेरे कोड़ियां लई तेरा धन्नवाद, कि इन्ना की कहने आ यीशु तेरे कोड़े खाण नाल असीं चंगे हो गए, तेरे ब्लड बहाउण नाल असीं चंगे हो गए, असीं तेरे घर विच हुण संबंध बीजिया तां असीं हुण अमीर हो गए। प्रभु ने मेरी नहीं देखनी, जे तुसीं बीजिया तुहानूं धरती उत्ते बरकत वो जरूर दिंदा वा, पर अनंत दे जीवन दे लई कुछ वखरा करना पैना जे धरती तो स्वर्ग दे विच जाना है। हालेलुया। पिता ने कदों आख्या कि धरती उत्ते पिता बनाओ, तो कहंदा किसी नूं गुरु भी ना आखो, किसी कोलों गुरु भी ना खवाओ। हालेलुया। वो कहंदा जिसनूं दिता उस तो बहुता मंगिया जाएगा। ये लोग जिहड़े पिता ने दिते हैं ना, जिहड़े बहुत बहुत वड्डे संसार विच दास आ, जिन्हां कोल बहुत लोग आ रहे हैं, पिता कहंदा जिन्हां नूं बहुत दिता उन्हां कोल बहुता मंगिया जाना वा, कि ये फिर देणगे उन्हां नूं, पिता नूं देणगे। लोकां ने कहना साडा ये धरती ते आत्मिक पिता आ, तो पिता ने कहना मैं स्वर्ग विच तुहाडा मैं पिता आ। फिर तुसीं की कहोगे? पिता ने तो फिर डोर बंद कर लैनी अंदरों, तो फिर तुसीं धरती जिहड़ा पिता इहनूं कहोगे कि साडे लई स्वर्ग दा राज खोल, दरवाजा खोल, तेरा तो अपना न्याय होना, क्योंकि पिता कहता जिसनूं बहुत दिता गया उस तो बहुता मंगिया भी जाना। पिता ने इन्हां नूं लोक दिते आ कि पिता दा वचन सुनाउण, पिता दीयां भेडां दी रखवाली करन। पतरस नूं पिता ने की आख्या सी कि जा पतरस मेरियां भेडां दी रखवाली कर, तू कैफा ठहरेगा। पिता ने थोड़ी कहा सी कि तू पिता ठहरेगा, तू तां कैफा ठहरेगा, जा मेरियां भेडां नूं चरवा। तां अजकल धरती उत्ते उन्होंने चेलियां ने उन्होंने परमेश्वर ने वचन दिते सी, वो चेता ही प्राप्त आप ही आत्मिक फादर बन गए, गां भी आत्मिक फादर बना ले, आत्मिक माता भी बना ली। हालेलुया। इस तरह ना करो, परमेश्वर दा वचन इस तरह नहीं दसदा। वो कहता जिसनूं बहुता दिता गया उस तो बहुता मंगिया भी जाना, जिसनूं बहुता सौंपया गया उस तो बहुता लिया भी जाना। हुण लिया भी जाना वा, परमेश्वर ने लैना भी आ। जिन्हां कोल ज़्यादा लोग आ उन्हां कोल उन्ना ही हिसाब लेना कि तुसीं इन्हां नूं सिखाया पिता दी महिमा करनी पूरी, इन्हां नूं सिखाया पिता दा कलाम पूरा, इन्हां नूं पिता दी महिमा करनी सिखाई जो मैं तुहानूं सिखाया। इन्हां ने आप तो सिख लिया, पर की कीता? परमेश्वर कहता हे धर्म ग्रंथियो अफसोस है फरीसियो तुहाडे उत्ते, तुसीं ज्ञान दीयां कुंजियां अपने कोल दब्बी बैठे, ना तुसीं आप अंदर जांदे ना तुसीं दूजियां नूं अंदर जाण दिंदे आ। हालेलुया। परमेश्वर दी वडियाई होवे। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर का वचन फरमाता है कि इन्होंने ना तो आप अंदर जाना तो ना ही इन्होंने भोले लोगों को अंदर जाना, क्योंकि जो धरती उत्ते फादर बना ले फिर स्वर्गीय पिता तो महिमा दे हो ही नहीं पा रही। कि तुसीं चर्च में जाके प्रार्थना करते हैं कि हे स्वर्गीय पिता तेरा धन्नवाद करते हैं, तेरी बड़ी महिमा दे दिन दे विच तुसां दिखाया वा असीं तेरी महिमा वास्ते आए हैं, तेरे दास दे कोलों कलाम सुन ले। तो इस वेट करते रहने कि कदों साडा आत्मिक फादर आवेगा स्टेज उत्ते, कदों वो सीसा देवेगा, ब्लैसिंग देवेगा, चिंते चमत्कार दिखावेगा, तो असीं मुड़ घर वापस चले जावांगे। कि गोडे टेक के परमेश्वर के दास दे आउण तो पहलां अपने हाथ स्वर्ग वाल जाके प्रार्थना करते हैं कि पिता जो तू स्वर्ग विच आ तेरा धन्नवाद करते हैं। बहुत लोग की करते हैं वो वर्शिप विच नहीं जाते, जब वर्शिप चलती है उदों की जाते जदों कोई परमेश्वर के दास ने आना उन्होंने आत्मिक फादर फादर करते हुए वो पिछे पिछे नठना वा। हालेलुया। कि स्वर्गीय पिता नूं खुश करते हैं तुसीं जो स्वर्ग दे विच आ। हालेलुया। हुण देखो तुसीं वचन विच की लिखिया वा 13:25। हालेलुया। थैंक यू फादर इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु की महिमा होवे, प्रभु का धन्नवाद करते हैं। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। 13:25 दे विच लिखिया घर का माल कुट के अंदर वाले पासे बूहा बंद कर लवेगा, बंद करने के पिछे तुसीं बाहर खड़े होके बूहा खड़काओगे अते उसनूं आवाज देवोगे हे मालिक साडे लई बूहा खोलो, पर वो अंदरों उत्तर देवेगा मैं तुहानूं नहीं जानता कि तुसीं कित्थों दे रहण वाले हो। हालेलुया। फिर की करोगे? हालेलुया। जद तुसीं पिता नूं वो ऑनर ही ना दिता जो स्वर्ग दे विच आ, पिता दी तां महिमा कीती ही ना, पिता ने ते इन्हां दासां दे कोलों भी हिसाब लैणा, उन्हें पुछना है ते मैं तो तुहानूं कहा सी तुसीं धरती उत्ते किसी कोलों गुरु भी ना खवाउणा, ते ना ही किसी नूं गुरु कहना, ते ना ही तुसीं किसी नूं पिता आखना, ना ही पिता किसी को पिता खवाना, क्योंकि तुहाडा तां पिता इक्को ही स्वर्ग दे विच है। तो फिर
ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉੱਠ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਓਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੋਗੇ, ਹੇ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਤਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 15-20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਪਾ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਫਾਦਰ ਪਾਪਾ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਡੈਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਧਰਤੀ ਤੇ? ਇਹੀ ਪਾਸਟਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਨੇ? ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪਾਸਟਰ ਜਾ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੋਸਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਸਮਝ ਬੈਠਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਾਹ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਿਆ। ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਵਾ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝੇ। ਬੁੱਧ ਜੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਮੂਲ ਆ। ਉਹਦਾ ਡਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਤੇ ਕੰਬਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਾਸਟਰ ਆ, ਸੁਣੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾ। ਸੰਦੇਹ ਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਦੇ ਮਗਰ ਨੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਫਾਦਰ ਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਮੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ, ਆਪਾਂ ਸਭ ਉਹਦੇ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਆ। ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣੋ, ਸੱਚਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਓ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਨਾ ਬਣਾਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ ਆਪ? ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਨਰ ਦੇਵੋ।
जो पिता के दास था उन्होंने दास कह के ऑनर दवो, ਉਹਦਾ ऑनर करो। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੋ। पर जो पिता का पिता ਨੂੰ ਦਵੋ, जो कैसर ਦਾ कैसर ਨੂੰ ਦਵੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जो पिता के दासां ਦਾ ਬਣਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵੋ, ਉਹਦਾ ऑनर करो। ठंडा पानी पिलाओ, गिलास वेलकम करो, जो मर्जी करो, पर पिता ना खो इन्हां नूं। ते ना ही मेरे परमेश्वर के दासों में प्रार्थना करता मेरे भैनों ते भरावो, किसी को गुरु ना खवावो, ना किसी दे आत्मिक पिता बनो ते ना किसी नूं आत्मिक पिता बनाओ, क्योंकि पिता ने इनकार कर देना स्वर्ग दे विच। मुड़ के तुसीं देखना हजे समा आ, अजे उन्हें माफ भी कर देना वा, पर जो न्याय नहीं देना ना उदों सिर्फ न्याय ही होना, उदों माफी नहीं होनी। उदों उन्हें अंदर बूहा टो लेना वा, तो मुड़ के तुसीं देखना ते फिर तेरे धरती ते फिर पिता बनाए आ, इन्हां दा भी न्याय होना वा। इन्हां दे कोलों मंगिया जाना वा हिसाब कि तुसीं तुहानूं मैं बहुत लोग दिते, तुसीं की सिखाया सी, कि तुसीं ये सिखाया सी कि तुसीं धरती ते आत्मिक पिता वा, ते तुहानूं मैं सिखाया सी कि जाओ ते शुभ समाचार सुनाओ, प्रचार करो कि स्वर्ग दा राज नेड़े आ गया वा। लोकां नूं तां पिता दे वल नूं मोड़ना वा, पिता दे राज दे बारे दसना वा कि पिता दा कलाम की दसदा है, ताकि लोग की करन पाप तो मुड़न ते पिता दी महिमा करन रूह ते सच्चाई ते ईमानदारी नाल, ते पिता दा आत्मा दा स्वर्ग दे विचों आउंदा वा। जिन्ना चिर मनुख अपने आप नूं जिद्दां एक बीज मार के दुबारा पुंगरदा ना ते फिर फल लैके आउंदा, मनुख नूं अपना जीवन मारना पैंदा वा जे पवित्र आत्मा नाल भरना आ, जे पवित्र आत्मा लैनी आ। ते जिहड़े धर्म ग्रंथी जिहड़े फरीसियां वांगू अज भी लोग ने जिहड़े पिता दे कोलों मंग चुके लै चुके आ ते ज्ञान दीयां कुंजियां दब के बैठे आ, वो ना आप अंदर जाना मंगदे ना दूजियां नूं अंदर जाण दिंदे आ। हालेलुया। ये जिहड़ा प्रचार दा वचन आ संसार विच दुनिया दे कोने कोने विच भेजना सारियां नूं। हालेलुया। क्योंकि साडा नहीं साडे घल्लण वाले दा वा, ते जे तुसीं पिता नूं प्यार करदे आ दिलों, ते पिता दा फरमान है इज़राइल दे पवित्र परमेश्वर दा कि तुसीं ओहदा कलाम सुसमाचार सुणावो, ताकि लोग की करन अज्ञानता विच नाश ना होण। हालेलुया। अज्ञानता विच नाश होण तो बच जावो। अजे भी समा आ, अजे भी मुड़न दा टाइम आ। ते हे परमेश्वर दे दासो, मैं तुहानूं भी आखदा वां, परमेश्वर दा छोटा जिहा दास होण दे नाते मेरे तो बहुत बड़े बड़े परमेश्वर तुसीं दास है संसार दे विच। मैं एक छोटा जिहा उहदा संदेहवाहक आ, उहदा दास आ। ते किसी को पिता ना खवावो, ना ही तुसीं गां किसी नूं आत्मिक पिता बनावो। असीं चारे इस बोझ तो आजाद हो गए हैं, तो मैं विश्वास करता तुसीं भी आजाद हो गए होगे। यूहन्ना ने की आख्या सी, पिता यीशु ने आख्या यूहन्ना वर्गा कोई धरती उत्ते गर्भ दे विचों पैदा होने वाला कोई बड़ा नहीं है, ते सब तो छोटे तो छोटा भी स्वर्ग दे राज दे विच बड़ा होवेगा। ते यूहन्ना ने की आख्या सी, मैं तुहानूं पानी दे नाल बपतिस्म दिंदा वां, जो मेरे तो बाद आने वाला वा वो तुहानूं पवित्र आत्मा दी अग दे नाल बपतिस्म देवेगा। फिर बड़ा कौन होया? पिता यीशु। हालेलुया। फिलिप्पियुस ने की आख्या सी, जद यीशु से अपने चेलियां नूं दस रहे सी कि मेरे नाल की होना वा, मेरे नाल वापरन वाला वा, तो फिलिप्पियुस ने आख्या सी कि सानू पिता नाल, सानू प्रभु पिता नाल मिला दे प्रभु। तो यीशु मसीह ने आख्या सी कि हे फिलिप्पियुस, कि तू अज तक मैनू नहीं देखिया, जिसने मैनू देखिया उन्हें पिता नूं देखिया। मैं पिता विच, पिता मेरे विच आ, ते मैं ही पवित्र आत्मा है, क्योंकि वही पवित्र आत्मा आ, वही परमेश्वर है। कोई नहीं जानता कि पिता कौन है, पिता यीशु ही पिता आ। वो जिन्हां उत्ते प्रगट करता आ वो जान जाते हैं, उन्हें साडे ते प्रगट किया, क्योंकि वो मनुख का रूप धार के धरती दे उत्ते आया, क्योंकि शब्द ही देहधारी होया, वही यहोवा आ। उन्हें अपने आउण तो पहला ही दस दिता, कितने साल पहला उन्हें संसार के न्याय के बारे में दस दिता पहला ही। हालेलुया। इसलिए धरती ते किसी नूं पिता ना आखो, क्योंकि पिता इक्को ही आ जो स्वर्ग दे विच आ। ते पिता दा जो पिता नूं ऑनर दवो, परमेश्वर दे संदेह वाके दे दास आ, उन्हां नूं दासां दा ऑनर दवो। हालेलुया। मैं विश्वास करदा वां जिहड़ा अज दा जिहड़ा सुनिया वचन कलाम परमेश्वर दा तुहाडे जीवनां विच घर कर गया होवेगा। हालेलुया। ते परमेश्वर कहता जिहड़ा बड़ा आ बाकी दा की बने, सेवादार बने। जिहड़ा नीवां उहनूं उच्चा करांगा, जिहड़ा उच्चा उहनूं मैं नीवां कर देवांगा। इस करके अज तो हुण जान लवो कि पिता धरती ते किसी नूं ना आखो, जे कहने आ ते छड्ड दवो कहना मैनूं। हालेलुया। क्योंकि तुहानूं इन्हां ने स्वर्ग दे राज विच लैके नहीं जाना, इन्हां दा खुद न्याय होना वा।
ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਚੋਂ ਦੁੰਬਿਆਂ ਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਚੋਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬੁਰੇ ਕੱਢਣੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਬੂਹਾ ਢੋਲਿਆ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲੋ, ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਸਵਰਗ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਗੰਮੀ ਵਾਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ, ਪੈਸੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ, ਪੈਸੇ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਆ, ਜੇ ਊਠ ਦਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੌਖਾ ਆ। ਹਜੇ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ ਸੌਖਾ, ਅਮੀਰ ਦਾ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਆ। ਤਕੜੇ ਰਿਚ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਫੋੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਚੱਟਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਧਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਰਕ 'ਚ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਨਾਮ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਨੰਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਆ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਮੁੜ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਮੁੜਨਗੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੱਲ ਕੇ ਸੰਦੇਹ ਵਾਕ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਵਾਕ ਆ। ਜੇ ਮੁੜ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਮੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਕਿਦਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ ਸੀਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਪੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਆ ਕਿ ਮੁੜ ਆਵੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਣਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਾਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਲਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਦੇ ਮਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਾਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਨਾ ਬੀਜੋ ਕਿ 10,000 ਬੀਜਾ ਤਾਂ ਹੁਣ 20,000 ਆਉਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਛੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਬੀਜਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੀਜੀ ਚੱਲੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਈ ਚਲੋ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਜੇ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਲੋਗੇ, 70, 60, 70, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਤ ਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਵੋ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵੋ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ।
पर ऑनर पिता नूं पिता दा ही दवो जो स्वर्ग दे विच आ। अपना सबना दा इक्को ही आत्मिक पिता आ जिहदे विचों आत्मा निकलदा वा सत दा, वो स्वर्ग दे विच बैठा आ। हालेलुया। वो पहला देखदा आ, दिंदा आ, ये नहीं कि नहीं दिंदा, फिर लै भी जांदा आ। ते परमेश्वर दे दासां नूं पता आ किस तरह करदा आ, क्योंकि मूँह देख के किसी का न्याय नहीं करता, वो सच्चा सच्चा न्याय करता है। वो पहला दिंदा है, वधाउंदा है, तो फिर हौली हौली लै जांदा है। अजे भी समा आ परमेश्वर के कलाम नूं सही सुनाओ ते पिता दे लोकां नूं जिहड़ी लोक आ सही सिखाओ, सही दसो ते पिता दा कलाम शुभ समाचार सही सुनाओ ते पिता दा ऑनर करो। दसो लोकां नूं कि असीं तुहाडे फादर नहीं आ, तुहाडा ते अपना सबना दा इक्को ही पिता आ जो स्वर्ग दे विच आ। हालेलुया। जितों इदा दसोगे तो लोग फिर उसे पिता की महिमा करनगे जो स्वर्ग दे विच आ, जो यीशु मसीह आ, जो पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा है। जब तुसीं आप भी कहा अखवाई जाने आ तो आप भी कहिए ने कि मेरा भी आत्मिक पिता आ, ते गां वो थानू भी आत्मिक पिता बनाई बैठे आ, तो गां स्पिरिचुअल सन, स्पिरिचुअल मदर इदा ना आखो, क्योंकि कोई भी मनुख पवित्र आत्मा किसी को नहीं दे सकता। परमेश्वर मनुखों को पवित्र आत्मा आप दिंदा वा स्वर्ग दे विचों। जिहड़े मनुख दिलों उहदी खोज करदे आ, अपने पापां तो गुनाहां तो माफी मंगदे आ, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा दे नाम विच बपतिस्म लैंदे आ, उन्हां नूं ही ओह आत्मा दिंदा आ। ते जिहड़े अपने आप नूं पिता दे वचन दे अनुसार उहदे अधीन कर दिंदे आ कि पिता मैं तेरा शुभ समाचार सुणावांगा, हुण मैं तेरी खुशखबरी दा प्रचार करांगा। पिता कहंदा तुसीं मैनूं नहीं चुनिया, मैं तुहानूं चुनिया वा। हालेलुया। ते फिर पिता की महिमा करो, क्योंकि जदों तक ये लोग पापी से गुनहगार सी, उदों आत्मिक पिता कित्थे सी? उदों तो पापी से, उदों तो रो रहे सी साडी जान बच जावे, साडे आ हो जावे, साडा आ हो जावे। ते जदों परमेश्वर ने आत्मा देता फिर धरती ते आत्मिक पिता भी बन गए, फिर स्पिरिचुअल फादर बन गए, फिर स्पिरिचुअल मदर भी बन गए। हालेलुया। इस तरह ना करो, क्योंकि इजराइल का पवित्र परमेश्वर का वचन सच्चा है। हालेलुया। वो मुँह देख के किसी का न्याय नहीं करता, अते वो इन्ना वड्डा है, उन्हें साडे ते प्रगट किया। कहता मैं जिथों दी लंघ जावांगा कीड़ियां दे वांग मिध जावांगा। हालेलुया। वो स्वर्ग दीयां गल्लां प्रगट करता वा जदों पुछदे आ तां कहता मैं इन्ना वड्डा आ। उन्हें बिना किसी सपोर्ट के आकाश खड़ा किया। जो चर्च जाने ना, जो जब बाहर निकलो कमरे चो देखोगे तो निगाह मारियो छत वाल, स्वर्ग वाल, आकाश वाल, बिना किसी सपोर्ट के खड़ा हुआ है। तो परमेश्वर ने शब्दों द्वारा बनाया सी। धरती ते सारा पानी सीगा, उहदा आत्मा मंडरा रहा सी। उन्हें शब्द बोलिया सी कि पानियों तो धरती बन जाए, तो धरती बन गई सी। चंद तारे आकाश धरती उहदी रचना आ। वो चाहे तो सूरज नूं खड़ा कर दिंदा है, चाहे तो हनेरा कर दिंदा वा, उहदी मर्जी। उन्हें सब हिला के रख देना जदों आउणा आ। अजे सिर्फ वो न्याय दया दे दिन चल रहे हैं, जदों आउणा उन्हें सब हिलाउणा है। तुसीं देखोगे तो बहुत लोगों ने छातियां पट पट के रोना है। संसार में 10-20 हज़ार लोग लैके इकट्ठे करके आत्मिक पिता ना बन जाओ। संसार में बहुत लोग ने, हो सकता परमेश्वर तुहाडे जीवन में बड़ी योजना होवे, तुसीं 20 हज़ार नूं लैके आत्मिक पिता बन के बह गए। हालेलुया। इस तरह ना करो। पिता किसी का पक्षपात नहीं करता। दिलों पिता की महिमा करो तो लोगों को भी सिखाओ कि पिता की महिमा करनी आपां सबना ने, पिता नूं महिमा दवो। हालेलुया। वो कहता जिथों दी मैं लंघ जावांगा कीड़ियां दे वांग मिध जावांगा। हालेलुया। वो इदां दा परमेश्वर आ। लाल सागर नूं 1 सेकंड नहीं लगा 2 भाग करन, 1 सेकंड लगा सी स्वर्ग विचों अग बरसी सी। इत्थे वो एरिया दा परमेश्वर आ। वो अपनी महिमा दा सबूत दिंदा है। वो पहला भी दिंदा सी, अज भी ते कल नूं भी देवेगा। उहदे वर्गा कोई नहीं है इस संसार विच। हालेलुया। प्रभु तुहानूं सबना नूं आशीष ते बरकत देवे। वो सदरक मेशक अबदनगो दा परमेश्वर है। वो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा आ। उन्हें नूह दे द्वारा मुड़ धरती कड्ढी है पानी दे विचों। एक नूह धर्मी इंसान मिलिया सी। जो नूह दे समय विच सारे मर जाते तो फिर धरती ते जिहड़े आत्मिक पिता कित्थों आने सी? हुण दसो आने सीगे जिन्हां नूं तुसीं हुण आत्मिक पिता बना के बैठे धरती उत्ते, उदों कित्थे सी आत्मिक पिता? ये संसार ही क्या इन्हां नूं छड्ड दवो आत्मिक पिता कहना। आत्मा स्वर्ग विच आउंदी आ। ये सिर्फ दास है, संदेहवाक। पिता का काम है जो कर रहे, इन्होंने करना पैना है, क्योंकि इन्होंने पिता कोलों मंगिया वा आत्मा करन दे लई। पिता ने इन्होंने चुन लिया वा
पर ये हुण वड्डे हो के धर्म ग्रंथां वांगू कुर्सियां उत्ते बैठना मंगदे आ ते पिता दी जगह कोई लै नहीं सकदा। पिता एक ही है जो स्वर्ग दे विच है। हालेलुया। वो दिंदा ते लै भी जांदा, पर जे समा आ पापां तो माफी मंग लैंदा तां मनुख पाप तो रहत हो जांदा, पर जे नहीं मंगदा फिर वो रहत नहीं हुंदा। ते अज दा कलाम है पूरे संसार विच भेजदे हो। हालेलुया। ये साडा नहीं, साडे यहोवा दा वा, जो इजराइल दा पवित्र परमेश्वर यहोवा आ, जो अब्राहम इसहाक ते याकूब दा खुदा आ, जो आदम ते हवा दा परमेश्वर आ, जो धरती ते आकाश दा मालक आ। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕਰ ਦਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਮੀਂਹ ਘੱਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿੰਜਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਸਾਗ ਪੱਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ 3.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਲ ਪਾਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨੇ ਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਟੀ ਕੱਲੀ ਤੇ ਟੁਕੜਾ ਕੱਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਰਾਫਤ ਦੀ ਨਗਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੁੱਪੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਸੁਣੋਗੇ ਭੇਜਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਹੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਯਿਸੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਭ ਇਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਰ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ हे ਪਿਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਸ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪਿਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਸੁਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਤੇ ਛੂਹ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕਰ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਪਿਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਵਧੋ ਫੁੱਲੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਵੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਵੋ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਦਰ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਪਿਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਜੀਸਸ ਨੇਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇ, ਆਮੇਨ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ।
ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਆਮੇਨ।